నమస్తే అండి అందరికీ. నా పేరు శశి, సార్ పేరు రామరాజ్ గారు, సాయ్, జగన్. సో మేమందరం కలిసి, ఇంకా వీ హ్యావ్ మోర్ పార్ట్నర్స్, మేమందరం కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశామండి. కింద వచ్చేసి రెస్టారెంట్, ఇట్స్ కాల్డ్ మాయ్. అండ్ పైన ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్. యా, it's a proper family restaurant, a fine dine restaurant which will give you a Michelin experience for few items. And then we also have global cuisine. మీరు లోపల ఆర్కిటెక్చర్ కనుక చూస్తే చాలా డిఫరెంట్గా we try to replicate the Polynesian architecture which is called the Moai culture. So it dates back to many million years of our this thing. So food experience, and also we have a small stage setup wherein people can enjoy some good music, and live screenings will be done there. Drinks are also concentrated on it. We have one of the best people working on it. We have our mixologist from Barcelona. Food, we have a 2 Michelin star which is Mr. Moheb Faruqi, who's done many Michelin rated restaurants like Indi, Burma and all. So he's there, and we have a consultant called Param Luthra who's taken over the global cuisine. What we mean by saying that is it's very tech forward, future forward nightclub. We've invested in the sound, in the lighting, in the whole kinetic system in such a way that it will be a very immersive and interactive experience for the customer. So it will be like a one-on-one experience. Normally the clubs here in India, everywhere, there's sound and there's LED screens. On top of that, we have more than 40 plus kinetic motors which will come down, which will make different dimensions. Lot of different programming is done in the lighting, in the visuals, and we've got the world's #1 sound system, which is Function 1. The kind of specs in the sound system that we have here, apart from Dubai, Asia doesn't have it. So that's the kind of sound system we have installed in Big Bull. And coming to lights, we have more than 300 lights. Is it? 265 lights. Again, they're all very coordinated programming done, and it will be a very interactive experience, as I said. The area of the club is 24,000 SFT. 30,000 SFT. 24,000 SFT is Moy. And yeah, so we're calling it Future of Clubbing. We are planning to, have best of the artists from, around the world. We're not just trying to be #1 in India, but we feel we have everything that is needed for Big Bull to be on the world scale. It will be recognized as one of the best clubs in the world, and we are motivated, we are excited. This is our first day, and we want to give that experience to the customers who walk in. We've been waiting for this moment, so yeah, here we go. Sir, Big Bull అనేది వరల్డ్లో బెస్ట్ ఫీచర్స్తో వస్తున్నారు కదా, ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది? అసలు బిగ్ బుల్ అని నేమ్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, వీవ్ ట్రావెల్డ్. సో వీ వెంట్ టు వేగస్, దుబాయ్, ఇబీజా. సో అక్కడంతా ఏంటంటే, ఇట్స్ క్లబ్బింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ మ్యూజిక్ ఎనీమోర్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ మ్యూజిక్. ఇట్స్ అబౌట్ ద లైట్స్, ఇట్స్ అబౌట్ ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్స్ a coordination of different things: music, light, visuals, if there is any kinetic movement in the club. So atla we've traveled the world, we've taken some references, atla motivate ayi, we've come up with this unique set of elements that we needed for a club. సార్, ఇప్పుడు లోకల్గా ఉన్న క్లబ్స్కి మన క్లబ్స్కి తేడా ఏంటి? అసలు లోకల్గా ఉన్న ఏ క్లబ్స్కి కూడా మనము అంటే వి డెంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అ పియర్ అండి. చేయట్లేదు, నో డౌట్. వి వాట్ లైక్ ఇప్పుడు సాయి చెప్పినట్టు ఏంటంటే అండి, వి ట్రావెల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, మొత్తం తిరిగి చూసాం అసలు క్లబ్బింగ్ హెమిస్పియర్ ఎలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో అని. సో క్లబ్స్ అంటే మోస్ట్లీ ఎక్కడ మనకి యూఎస్లో వేగస్ ఉంటుంది, న్యూయార్క్లో కొన్ని క్లబ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ ఇన్ యూరోప్ యూ హ్యావ్ బార్సిలోనా, హై ఇబీజా, ఆమ్స్టర్డామ్, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో దేర్ ఆర్ సమ్ డీసెంట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేసామంటే అక్కడికి ట్రావెల్ చేసాం. ఫస్ట్ ట్రావెల్ చేసి దెర్ ఈస్ అ పోర్ట్ఫోలియో దెర్ ఇస్ అ ఫోరం కాల్ డీజే మ్యాక్. ఆ డీజే మ్యాక్ అనేది ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తుంది అనమాట, బెస్ట్ క్లబ్స్ ఎలా అని. ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ వర్టికల్స్లో. సో అసలు అవి టాప్కి ఎలా వచ్చాయి, వాటికి ఏంటని చూడడానికి వెన్ వీ వర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్, మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే లైట్స్, ఒక ఆర్టిస్టో, ఒక సౌండో, ఒక లైటో, ఒక్క పారామీటర్ ఉండదు ఇంటర్నేషనల్ స్కేల్లో ఫర్ అ క్లబ్ టు స్టాండ్ అవుట్. సో వీ వాంటెడ్ టు గివ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా గోల్ ఏంటంటే
గ్లోబల్గా వీ హ్యావ్ టు బీ కంపేర్డ్, అంతేగాని ఇక్కడున్న ఏ క్లబ్స్కి మేము కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలని అయితే కాదు. So, what are the challenges you guys face to setting up Big Bull గానీ లేకపోతే మోయో గానీ? సో బేసికలీ ఛాలెంజెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు క్లబ్లో లైక్ హౌస్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆ కైనెటిక్ మోటార్స్ గురించి చెప్పాం. కైనెటిక్ మోటార్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్, వీఆర్ ద ఫస్ట్ క్లబ్ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ ద డిజైన్ దట్స్ కాల్డ్ అ గ్రిడ్. ఆ క్లబ్లో లోపలగా ఇంటర్నల్గా అదొక గ్రిడ్ ఉంటుంది. సో దే లెవిటేట్, దే కీప్ ఫంక్షనింగ్. అందులో ఇంటర్నల్గా ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేస్తే ఇట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఎలా దానిని మేము ఫస్ట్ టైం చేసాం కాబట్టి వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ హికప్స్. డిజైన్ వాజ్ గివెన్ టు అస్, బట్ టు ఇంజనీర్ ఇట్, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వీ వేర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్స్ గ్లోబలీ. ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ బీయింగ్ వర్క్డ్ అక్రాస్ ఆల్ 3 time zones. సో వీ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ పీపుల్. వీ డిడ్ ఫేస్ మెనీ ఛాలెంజెస్, ఎందుకంటే సొల్యూషన్ మాకే కొత్త. వీ జస్ట్ హ్యాడ్ ద ఐడియా, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికే మాకు 3 years పట్టింది. అండ్ sir is the inceptor. He had that vision that one building should have a proper restaurant wherein a family comes in, all age groups, they eat good great food onto the global platform, and then a set of people can again divert into a club where again the club has all international standards at it. So adankone we came into it. What's the story behind the name of Moy? మాయ్ అన్నది సౌత్ అమెరికన్లో ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ ఒక కాన్సెప్ట్. మాయ్ అన్నది మాయ్ అంటే స్టాచ్యూస్, మాయ్ స్టాచ్యూస్ ఈస్టర్న్ ఐలాండ్. ఆ థీమ్ బేస్ చేసాం. ఐలాండ్ సీటింగ్ మొత్తం 4000 కాయ్ ఫిషెస్ తీసుకున్నాం. ఈచ్ టేబుల్ ఒక్కొక్క ఐలాండ్ క్రియేట్ చేసాం. ఈచ్ టేబుల్ ఒక్కొక్క ఐలాండ్ ఫ్యామిలీస్ కోసం ప్రాపర్గా. ఆ ఫిషెస్కి మేము ప్రాపర్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఆక్సిజన్స్ కానీ, మన ఇంట్లో మామూలుగా 4 ఫిషెస్ ఉంటేనే ఎక్వేరియంలో స్మెల్ వస్తుంది మనకి, బట్ ఇక్కడ 4000 ఫిషెస్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్, ఆక్సిజన్ తీసుకుని 1% కూడా స్మెల్ లేకుండా ఇచ్చేసాం. అదంతా ఒక థీమ్ బేస్ చేసింది మాయ్. What's inspired you to start this restaurant? ఆల్రెడీ మాకు ఎగ్జిస్టింగ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, సంథింగ్ బ్యాండ్. ఇంకా దానికంటే ప్రీమియంగా ఏదో చేయాలనుకున్నాం. హైదరాబాద్ ఇంత డెవలప్ అవుతుంది, హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నాం. దాంతోపాటు రెస్టారెంట్స్ కూడా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలని, ఒక థీమ్ బేస్కి వెళ్దామని. సార్ మీకు టార్గెటింగ్ ఆడియన్స్ అందరండి, ఆల్ కార్పొరేట్స్, ఫ్యామిలీస్. మాయ్ వచ్చేసరికి ఫ్యామిలీ, పిల్లలు, మన మదర్ ఫాదర్ మొత్తం అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని మాయ్. ప్రాపర్ ఫుడ్ ప్లేస్ మాయ్ వచ్చేసరికి. పైన క్లబ్ వచ్చేసరికి కార్పొరేట్స్కి కానీ యంగ్స్టర్స్కి కానీ ప్రాపర్ ఇది ప్లేస్. సార్ ఇప్పుడు మాయ్ బిగ్ బుల్ అనేది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అంటారు. సో Sorry? ఇన్ ఫ్యూచర్ 3-4 yearsలో మీరు మీ స్టేజ్ ఎక్కడ వరకు వెళ్తున్నారు? ఏమైనా ఫ్రాంచైజీస్ ఇవ్వాలంటున్నారు? ప్రజెంట్లీ ఏం ఐడియా లేదండి. I think it's too early to comment on it అండి, బట్ యా వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఐడియాస్. నేను చెప్పినట్టు ఇందాక వీఆర్ ఆల్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అట్ అ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. అండ్ సొల్యూషన్స్లో కింద కూడా ఇప్పుడు రెస్టారెంట్లో చూడండి, ఒక మిష్లిన్ రేటెడ్ లెవెల్లో ఒక మెన్యూ డిజైన్ చేసి దాంతో పాటు మళ్ళీ ఒక గ్లోబల్ క్యూజిన్ని మన హైదరాబాద్ ప్యాలేకి, మన ఇండియన్ ప్యాలేకి ఫ్యూజన్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎ కైండ్. మనకి ఇప్పుడు దాకా లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్ అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్. సో లెట్స్ సీ how it goes on. How do you see ఎలాంటి మ్యూజిక్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కింద అసలు మ్యూజిక్ ఉండదు, కింద ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఉంటుంది. కింద నో లైవ్ బ్యాండ్, నథింగ్, ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కింద వచ్చేసరికి. ప్రైవేట్ లాంజ్ లాంటి ఏమైనా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయా? లేదండి. అంటే వీ హ్యావ్ విఐపి టేబుల్స్. అది దాంట్లో ప్రైవసీ ఉంటుంది, వేర్ పీపుల్ క్యాన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రైవేట్ పాడ్. They don't really have to go to the dance floor to have a shake a leg. So వాళ్ళకు ఓన్ ప్రైవేట్ పాడ్ లాగా ఉండి, దే హ్యావ్ యాంపుల్ స్పేస్ టు స్టాండ్ దేర్, చాట్ విత్ ఫ్రెండ్స్, చిల్ ఫర్ ఎ బిట్. సో అట్లా డెఫినెట్లీ ఒక ప్రైవేట్ పాడ్ లేఅవుట్ ఉన్నదన్నమాట మా క్లబ్లో. ఇంకా టు ఆన్సర్ ద అదర్ క్వశ్చన్, ఎట్లాంటి మ్యూజిక్ వస్తుంది అంటే ఎట్లాంటి పెడతామని, బాలీవుడ్ వీఆర్ కేటరింగ్ టు అండ్ ఎవ్రీథింగ్, మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ బాలీవుడ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రానిక్, విల్ హ్యావ్ తెలుగు లైవ్ బ్యాండ్స్ కూడా మేము పెడతాం. We'll cater to all kinds of music, but again, it's going to be predominantly a Bollywood club. ఫుడ్స్లో తెలుగు అథెంటిక్ ఉంటుందా లేకపోతే ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్కి వచ్చింది. ఇట్స్ అ గ్లోబల్ క్యూజిన్. మీకు తెలుగు అంటే సౌత్ ఇండియన్ అంటాం బేసికలీ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్, నేను చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు కవర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్యూజిన్స్. అంటే గ్లోబల్ క్యూజిన్స్ ఉన్నవన్నీ కవర్ చేస్తాం. సో మెన్యూలో 107 ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి, 107 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక 20 to 25 ఏమో మిష్లిన్ రేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి వీ కేటెడ్, అది పక్కన పెట్టాం. మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ది 82 ఐటమ్స్ ఆర్ ఓన్లీ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ది ఏషియన్ కానివ్వండి, ఏషియన్ వోక్ కానివ్వండి, మెడిటరేనియన్ కానివ్వండి, ఇండియన్, నార్త్ ఇండియన్, సౌత్ ఇండియన్.
సో we've tried to cover almost all, and I think Italian అన్ని కవర్ చేసాం. we didn't ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఇట్స్ అ గ్లోబల్ క్యూజిన్. ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు ఇంగ్రీడియంట్స్ అవన్నీ? సో ఇవాళ రేపు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. సో దే వాజ్ అ టైమ్ వేర్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ సమ్, అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చీజ్ కావాలన్నా, సాసెస్ కావాలన్నా, ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇది. బట్ నౌ ఇట్స్ బీన్ ఈజీ. యూ హ్యావ్ vendors who are able to get you international standard stuff, so it's easy. So how do you see Big Bull allowing in 3 to 5 years setup evolving ఉంటుందని? How it's going to evolve. So Big Bull, we first of all, we want to focus on what we can do right now. Anta Dooram, of course we have vision. We want to grow, we want to go to other cities, maybe international also. But right now we want to focus on how well we can provide the experience that we have imagined to the customers every day. ఏం లేదండి, హైదరాబాద్ ఇస్ గ్రోయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియలీ. సో వీ ఫౌండ్ దట్ ఇదొక బిగ్ బుల్ క్లబ్బింగ్ స్పెక్టర్లో మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఉన్న క్లబ్ ఓపెన్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వీ కెన్ ఫిల్ ఇన్. సో మేము అది మైండ్లో పెట్టుకొని, సరే మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ క్లబ్స్, అండ్ దట్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. వీ వాంటెడ్ టు గివ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే, బిగ్ బుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ది ఎపిసెంటర్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో, భారతదేశంలో బిగ్ బుల్ అనేది ఒక క్లబ్బింగ్ సెంటర్గా మారబోతుంది. సింపుల్ వర్డ్స్.